over 60% of the investment that we have made in India is in Tamil Nadu. Why do we keep coming to Tamil Nadu, and why do we look at that? I just look at it as 5 simple factors, and I'm sure that the fellow investors who are here will know that. Firstly, we come here for the people. I don't think, and it's not a statement, and I'm representing Asia Pacific in Saint-Gobain, I don't think you will find more competent, more committed people than anywhere else than from Tamil Nadu. I think this is the first and the foremost thing, and I think it's been nurtured. There's very high education standards, skilling, and everything. The second thing is that, which we all worry about, is productivity. I think it's not something which people talk too much about it, and when you're looking at investment, this is a state where manufacturing and construction industry productivity is very high. There is a very solid ecosystem that supports that productivity. And also today, we are talking about, I think the industries minister talked about sustainability. If you want sustainable manufacturing anywhere in this part of the world, you have to come to Tamil Nadu. One, your power is already 50% green in Tamil Nadu. When you get a power from the state grid, it's 50% green almost. And then in our own case, by 2026, we'll be 75% renewable energy from solar, wind, and power. And that's possible for a power-intensive industry like us. So that's a very important part. And deep cost factors in Tamil Nadu are low. Tamil Nadu is an intensely free market and competitive state. So this is another important factor that you remember. The third one is the processes. And I think the third P, the processes that are there, particularly Tamil Nadu guidance, supported by SIPCOT, it's transparent, predictable. You know what you will get, you know when you will get. And this is something which is not often the case. And I can tell you that I have investments in several ASEAN countries. I don't see this level of predictable process that we see in Tamil Nadu. And the last is, when you invest in Tamil Nadu, you actually become a partner in Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu, the senior government officials, they actually treat you as a partner. And that's a huge, and a partner in prosperity. And that's a huge thing. And I can give a solution, and they bring a solution mindset to the problems. We had a challenge, because when we announced our investment 11 months ago, the site that we wanted was very clearly an SEZ site. சென்னை எம்ஆர்சி நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் சிவகுமார். வணக்கம் சிவகுமார், விவரங்கள். வணக்கம். சென்னை எம்ஆர்சி நகரில் உள்ள லீலா பேலஸ் எனும் நட்சத்திர விடுதியில் தற்பொழுது தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2024 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முதலீட்டாளர் மாநாட்டை தற்பொழுது முதல்வர் அவர்கள் வந்து தூக்கி வைத்திருக்கிறார். அதாவது ரூபாய் 17,616 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 19 முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை முதலமைச்சர் இந்த மாநாட்டில் துவக்கி வைக்க இருக்கிறார். மேற்கொண்டு 51,157 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 28 புதிய திட்டங்களுக்கும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று இந்த மாநாட்டின் மூலமாக அடிக்கல் நாட்ட உள்ளார். இந்த வகையில இந்த தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் மாநாடு மூலமாக 1,06,803 புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க திட்டமிட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாநாடு தற்பொழுது துவங்கி இன்று முழுவதும் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா மற்றும் தொழில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வர்த்தகத்துறை அரசு செயலாளர் அருண் ராய் உள்ளிட்ட ஏராளமான உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது கடந்த ஜனவரி மாதம் நடைபெற்றது. இதே போன்று தமிழ்நாடு முதல்வர் கலந்து கொண்டு இந்த முதலீட்டாளர் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார். அந்த முதலீட்டாளர் மாநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 6,64,180 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுல 26,90,657 நபர்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலை வாய்ப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று முதல்வர் அன்றைய அந்த மாநாட்டின் மூலமாக தெரிவித்திருந்தார். அதன் அடிப்படையில மேற்கொண்டு பல்வேறு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்ட நிலையில தற்பொழுது இந்த மாநாடானது துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியா முதலீடுகள் ஈர்ப்பதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வரும் 27ஆம் தேதி அமெரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். தமிழகத்திற்கு பல்வேறு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க அவர் 17 நாட்கள் அமெரிக்க பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் தற்பொழுது இந்த 24ஆம் ஆண்டுக்கான முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு தற்பொழுது துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
அப்போது இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக 19 புதிய திட்டங்களை முதலமைச்சர் துவக்கி வைக்கிறார். மேற்கொண்டு சிங்கப்பூர் நாட்டுல செம்மார்க் எனும் ஒரு நிறுவனத்தை இந்த திறந்து வைக்கிறார். அதே போன்று இன்றைய தினம் 17 நிறுவனங்களின் தொடக்க விழா மற்றும் அடிக்கல் நாட்டு விழாவானது இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக நடைபெறுகிறது. அதன் அடிப்படையில் இன்று இந்த மாநாடு துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்படுகின்றது. உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டு முதல் மேற்கொண்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள். விவரங்களுக்கு நன்றி சிவகுமார். 21